Selanjutnya pembacaan doa khatmil Quran yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Sultan Barmawi. Kepada Dr. Kiai Haji Muhammad Sultan Barmawi, waktu dan tempat kami persilakan. Shollu ala Nabi Muhammad. Muga-muga khataman Quran diberkahi Allah Ta'ala. Sedaya lare-lare kita khususan ingkang khataman dados lare saleh lan salehah, ilmunipun manfaat. Muga-muga birrul walidain. Amin ya rabbal alamin. Mam, madep ngetan. Dari situ aja bisa. Sana lagi. Terus, pol. Sana, pol. Hop. Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu-ibu, kelingan apa kelingan? Dongakena engko nang kene pan dadi madrasah. Kelakon apa kelakon? Lirik maning dongakna muga-muga tanahe kegawa. Allahumma ngetan kaji karya ndonga. Ya Allah muga-muga insyaallah kangge kesainan Allah gampilaken, amin. Sedaya ingkang bantu muga dipun tampi dados amal jariah ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal. Di majelis Quran, majelis khatimul Quran, kita tahu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng mengamini doa khatmil Quran. Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن والبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آيات سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين
وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنازه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا رب في القبر وحشتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل دعوتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. اللهم افتح أقوال قلوبنا بذكرك آمين. اللهم بالحق أنزل وبالعزم الله يديم رغبتنا فيه واجعل نورنا ونزين بألسنتنا وجمل به وجوهنا وقل به أجسادنا ورسولنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وأشرنا يا رب mana bil akhir sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Saat khatmul Quran doa tidak ditolak. Bismillahirrahmanirrahim. Doa masing-masing. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, inti dari acara kita
khatmil Quran sampun selesai. Kita lanjutkan dengan agenda yang lain. Bapak Ibu sedaya, muga-muga sampai akhir, amin. Menghormati anak-anak kita, calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon penghuni swarga sedayanipun. Allahumma amin ya rabbal. Ibu-ibu pun ngelirik tanah niki dereng. Terus napa nang atine? Aku pengen bantu 10 meter. Iya ya Bu. Sijine aku pengen 10 meter, setunggale 20 meter, jebulen oleh salawe meter. Alhamdulillah. Seneng apa seneng? Diniati ya Bu ya. Seneng. Kayak ini kula gadahe 20.000 ora apa-apa. Nggih, supaya andil para sedulur yang hormati supados teng alam mriku angsal bagianipun. Insyaallah. Aja takon ya Bu, semeter pinten? Paham napa mboten? Pokoke 1 meter 7 lapis bumi. Insyaallah manfaatnya nemen niku. Alhamdulillah. Nanti kita akan dengarkan mau'izah hasanah dari beliau, menantu Al-Habib Tahir Al-Kaf, Al-Habib Muhammad bin Habib Ali Zainal Abidin Al-Muhdar yang sudah sampai di tengah-tengah kita. Beliau staf pengajar di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah, juga mengajar di MTS dan Aliyah Mambaul Hikmah. Kita dengarkan bersama dengan seksama, moga-moga manfaat ilmunipun. Amin amin ya rabbal. Ibu siap napa siap? Acara di tempat kita alhamdulillah santai. Leres napa leres? Yang penting berjalan dengan khidmat. Bu, lagi ungsum dramben nang Mambaul Hikmah, drambene lah kamayoret. Begitulah Mambaul Hikmah. Kula badhe ngangkat Mas Imam dadi mayoret ya kaya wis kaku. Insyaallah rumiyin kan sing dramben banser ya Mam ya. Banser tua rumiyin iki. Alhamdulillah para sedulur, perhatikan sedaya drambene digantos ziarah. Leres napa leres? Sudah dilaksanakan. Ayo kita dengarkan bersama bocah-bocah sing temenanan ya. Setelah ini ada kegiatan-kegiatan lain. Dumateng Al-Habib Muhammad Al-Muhdar kaula sumbuhaken. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Wa musallali. Niki jumeneng napa lungguh Bu Habibe? Berdiri napa duduk? Oh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bi rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulumatil kufri wad dayajiri. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi khuluquhu al-Qur'an wa simatuhu al-ghufran wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntakhabin al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Hadirin hadirat dan juga ada anak kita, adik-adik yang semoga menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, para kiai, para ustadz, para guru, para ustadzah, khusus dzikri guru kita bersama Syekhna Kiai Muhammad Barmawi Sultan bin Muhammad Barmawi, atalallahu amru fi khair wa afiyah, dan juga semua ustadz dan ustadzah pengurus daripada TPQ Mambaul Hikmah ini. Semoga panjenengan semuanya diberikan kesehatan, panjang umur fi taatillah,
sehingga bisa terus mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang Qur'ani, yang akhlaknya akhlak Al-Quran, sifatnya sifat Al-Quran. Karena Sayyidina Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad itu, kata Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi dengan singkat dan padat, Siti Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Nabi Muhammad niku akhlaknya Al-Quran. Niki jawaban singkat dari Siti Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah. Karena Al-Quran niku adalah Alkitab suci yang menjadi pelengkap, bahkan menjadi total daripada menutupi kekurangan daripada syariat-syariat sebelumnya. Al-Quranul Karim adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Setelah sebelumnya ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa dan sebagainya. Kitab suci banyak, yang wajib dihafal hanya 4. Akan tapi dengan adanya Al-Quran ini sudah menutupi dan melengkapi semuanya. Oleh karena itu ketika anak-anak kita dididik sejak awal dengan Al-Quranul Karim, dikenalkan dengan Al-Quranul Karim, maka berarti kita telah memberikan benteng terbesar buat anak-anak kita. Memang begitu ibu-ibu sekalian. Para ulama-ulama terdahulu, para salafun saleh, mereka itu pasti kalau kita baca biografi, kalau kita baca manakibnya, sejarah hidupnya, pasti sebelum mengenal ilmu-ilmu yang lain mereka mempelajari Al-Quran. Siapapun saja, para ulama besar, para guru-guru yang mulia, sebelum mengenal pelajaran-pelajaran yang lain, mereka ditanamkan dalam jiwa dan hatinya Al-Quranul Karim. Karena kalau sudah Al-Quran menjadi dasar, Al-Quran sudah tumbuh di dalam sanubari dan jiwa seseorang, maka Al-Quranlah nanti yang akan mengontrol dirinya. Al-Quranlah nanti yang akan menjaga dirinya. Makanya Nabi mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, ngajilah Al-Quran, pelajari Al-Quran, karena nanti di hari kiamat Al-Quran ini akan menjadi penolong bagi yang membacanya. Makanya sejak kecil kita tanamkan Al-Quran, ya. Menghafalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ini adalah kesibukan yang paling indah. Dan beruntung panjenengan ibu-ibu sekalian, ini anak-anak kita yang masuk ke TPQ, yang masuk ke sekolah ini, mereka belum dicatat dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap huruf yang dibaca oleh anak-anak kita, yang mendapatkan pahala adalah orang tuanya. Berapa satu huruf? Bu, halo, halo. Satu huruf berapa pahalanya? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, beliau menjelaskan, ya, dalam sebuah hadis disebutkan setiap satu huruf 10 pahalanya. 10 pahala kata Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai seseorang yang paling pintar setelah Nabi, Nabi sendiri memberikan informasi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini adalah bagaikan kotanya ilmu dan Ali bin Abi Thalib adalah pintu gerbangnya. Artinya orang yang paling pintar setelah Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau menafsirkan, Nabi mengatakan setiap satu huruf 10 pahala. Kata Sayyidina Ali, ini adalah hal yang paling minimal. Karena kalau seseorang membaca Al-Quran, dia berada di dalam sholatnya, dan sholatnya tersebut sholat yang berdiri, maka setiap satu huruf niku pahalanya 100. Sambil baca Bismi, ya, Bismillah, Bismi niku ba sin mim.
Itu berarti 300 kalau dibaca di dalam sholat. Kalau sholatnya sholat duduk, maka kata Sayyidina Ali pahalanya 50. Kalau dibacanya di luar sholat dan dia dalam keadaan memiliki wudhu, dalam keadaan suci, maka pahalanya adalah 25. Kalau dibaca di luar sholat ya, dan dia tidak punya wudhu, maka pahalanya baru 10. Ya. Makanya kita tidak heran banyak orang-orang soleh nih ya, membaca Al-Qur'annya ketika sholat. Bahkan dibuat wiritan. Jadi wiridnya ngaji Quran itu ketika sholat. Kenapa? 1 huruf 100. 1 huruf 100. Alhamdulillah kita yang tidak baca Al-Quran karena kita kesibukan, tapi anak kita masuk madrasah TPQ, maka panjenengan dapat transfer pahala. Bacaan-bacaan yang dibaca oleh anak-anak kita, ibunya mungkin lagi masak, ibunya lagi mungkin lagi di pasar, ibunya mungkin lagi kerja, sampean yang lagi sibuk dapat kiriman pahala karena anak-anak kita sibuk dengan Al-Quranul Karim. Makanya kata satu orang ulama dalam kitab Al-Quran Hayatul Qulub ya, beliau mengatakan Iqra' ma syi'ta wahfad ma syi'ta waktub ma syi'ta walakinnaka bighairil Qur'an lan tanju wa lan tas'ad wa lan taflah. Silahkan baca buku yang kamu suka, silahkan hafalkan buku yang kamu mau, silahkan tulis sesuatu yang kamu suka, tapi ingat kalau itu bukan Al-Quran, kamu tidak akan beruntung, kamu tidak akan senang, kamu tidak akan puas, kamu tidak akan bahagia. Jadi kalau mau baca, baca Al-Quran. Kalau mau menghafal, hafalkan Al-Quran. Kalau mau menulis, tulis Al-Quranul Karim. Dengan itu Anda akan beruntung, bahagia dan senang nanti di dunia dan akhirat. Ini mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa lagi melihat mukjizat Nabi. Tapi yang masih ada sampai sekarang adalah Al-Quranul Karim. Sudah ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan manusia yang mereka mendapatkan hidayah karena Al-Quranul Karim. Berapa banyak ilmuwan-ilmuwan non-muslim yang mereka tidak kenal dengan Islam, mempelajari ilmu sains dan teknologi, dan setelah mendapatkan jawaban dalam Al-Quran, mereka terkagum-kagum, saudara. Mereka kaget, Bu, kok bisa ini ada tulisan 1400 tahun yang lalu bisa sesuai dengan zaman-zaman modern. Jadi Al-Quran itu akan selalu ya bersama dengan ilmu dan teknologi. Jadi jangan takut anak-anak kita ini tidak kenal dengan hal-hal yang sifatnya modern. Kalau kita kasih pegang Al-Quran, dia berpegang teguh dengan kalamullah, pasti dia akan menjadi orang yang terdepan di setiap masanya. Enggih. Kalau kita baca bagaimana buku orang-orang yang masuk Islam, orang-orang Barat nih, nggih, mereka mendapatkan banyak sekali keajaiban dalam Al-Quranul Karim, ciptaan Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran itu buatan Nabi, tentu tidak akan bisa sehebat itu, saudara. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, ya, saya ingin di sini memberikan spirit buat anak-anak kita, ya, buat adik-adik kita semuanya, dan khususnya juga buat orang tua, ibu-ibu khususnya juga, kasih semangat anak kita, buat mereka bangga dengan Al-Quranul Karim, buat mereka senang dengan Al-Quranul Karim, karena ibu orang tualah nanti yang paling senang di akhirat, karena kitalah nanti yang paling bangga di saat zaman saat ini orang sudah jauh dari Al-Quranul Karim. Kalau punya, semua punya, gimana? Di setiap rumah pasti ada Al-Quran, tapi dibuka kalau Ramadan. Gimana, Bu? Jangan jujur. Sudah tebel debunya ini, ya. Jarang dibuka, padahal itu adalah kitab yang paling mulia. Dengan adanya Al-Quran kita akan tenang,
Dengan adanya Al-Quran kita akan nyaman. Makanan rohani kita, kesibukan kita harus dengan Al-Quranul Karim. Ya. Kalau kita kenalkan anak kita dengan Al-Quran, dimasukkan TPQ, maka ayo paling tidak buat anak-anak kita ini ya, ketika pulang ke rumah juga melihat orang tuanya senang Al-Quran. Paling tidak ibu-ibu sesibuk apapun ya, paling tidak baca Al-Quran sehari walaupun 1 lembar ya, walaupun 1 lembar, mungkin cuma waktu 3 menit 5 menit tapi continue istiqomah, sampean buktikan sebulan 2 bulan pasti ada perubahan dalam hidup kita. Bukan insya Allah, ini pasti ya. Kalau saya janji insya Allah, tapi niki Al-Quran niki pasti ada perubahan dalam hidup kita. Yang penting istiqamah. Ahabbul a'mali innallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah niku sing continue, yang istiqamah walaupun sedikit. Alhamdulillah ya. Ini Al-Quranul Karim adalah pegangan hidup kita. Kenapa umat Islam zaman sekarang niki kok terperosok? Kenapa umat Islam saat ini kok mundur, sedangkan orang-orang Barat itu kok semakin maju? Niki pertanyaan pernah diucapkan oleh seorang ulama. Kenapa umat Islam saat ini kok terbelakang, mundur, sedangkan orang-orang Eropa, orang-orang Barat semakin maju? Maka jawaban ulama tersebut, karena umat Islamnya meninggalkan Al-Quran. Lalu kenapa orang-orang Barat kok semakin maju? Karena mereka meninggalkan Bible. Karena mereka meninggalkan Bible, kitab suci mereka. Sampean punya emas, punya uang, terus sampean meninggal dunia, ini mudah-mudahan panjang umur. Itu emas sama uang dimasukkan ke kuburan apa buatan? Nah, sampean nulis wasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, niki emas, niki gelang, niki kalung, masukkan di dalam kain kafan saya. Gitu karang ahli waris sampean, nggih. Ngamuk-ngamuk anak cucunya. Kenapa tidak boleh bawa harta ke kuburan? Terus mana? Siapa yang ngambil? Ahli waris. Padahal itu punya sampean. Mungkin motor punya sampean, tapi ketika sampean meninggal dunia, sepeser pun tidak ada yang masuk ke alam kubur. Siapa yang menikmati? Ahli waris. Terus milik sampean yang mana? Yang sudah sampean sumbangkan untuk beli tanah untuk pesantren, untuk madrasah, untuk anak yatim, untuk orang fakir miskin. Itu harta sampean yang asli, itu harta sampean yang hakiki. Nah, pertanyaan kula, Bu, saya mau tanya. Halo, saya mau tanya, sudah tahu kan berarti harta kita yang asli dengan harta kita yang diambil orang lain. Pertanyaannya, kira-kira sekarang ini lebih banyak mana? Harta sampean yang sudah dikirim atau yang masih ada? Hah? Halo? Banyak mana, Bu? Yang sudah dikirim ke akhirat dengan cara disedekahkan, dengan cara disumbangkan, sama yang masih ada di rumah ini banyak mana kira-kira? Lebih banyak yang masih disimpan, Beb. Yang di laci, di lemari itu masih ada emasnya ya, uangnya masih disimpan di bank. Nah, kalau kita mati saat ini, berarti kita menjadi orang yang miskin nanti di akhirat. Naudzubillah min. Maka ayo bawa hartanya ke akhirat. Nggih? Hartanya dibawa mati siap? Bu? Harta dibawa mati siap? Harus siap, nggih? Dengan cara kita korbankan, kita berikan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti sampean telah mentransfer harta Anda ke alam akhirat. Berarti nanti ketika kita meninggal dunia, kita ditunjukkan sama malaikat, ini loh uang yang kamu sedekahkan, ini loh uang yang kamu berikan untuk madrasah,
untuk perluasan madrasah, untuk pembangunan ibadah tempat musholla dan masjid dan pesantren, itu nanti kita akan temui di akhirat. Tapi yang disimpan di lemari, ya, itu semua nanti akan dinikmati ahli waris, bukan milik kita. Oleh karena itu, ayo kita persiapkan, ya, kita perbanyak bekal ke akhirat. Ada satu orang soleh, ketamuan, ya, ada tamu datang masuk ke rumahnya orang soleh ini, dilihat kok rumahnya kosong nih, peralatan tidak ada, aksesoris apalagi. Ditanya, ya Syekh, wahai Ustaz, kok rumah sampean ini kok sepi, kok rumah Anda ini tidak ada pernak-pernik, tidak ada hiasan, kemana? Kenapa kok tidak diberikan hiasan, tidak diberikan sesuatu yang indah di rumah? Maka orang soleh tersebut mengatakan, bertanya kepada orang yang bertanya, saya mau tanya, ya, Anda kalau mau pindah rumah, ya, Anda punya rumah baru, terus Anda mau pindah rumah, kira-kira di rumah yang lama ditinggalkan sesuatu apa tidak? Bu, halo, sampean mau pindah rumah nih, rumahnya baru lebih besar, kira-kira rumah lama disisai apa tidak? Oh, kipas angin biar di rumah lama, begitu apa tidak? Diangkut semua, dibawa semua nggih. Maka ini pertanyaan orang soleh kepada yang tanya tadi, sampean kalau mau pindah rumah kira-kira disisai apa tidak? Ya ndak, yo semua saya angkut. Ya, kalau bisa kusen dilepas itu. Nggih. Semua dilepas. Kenapa? Ya rugi saya kalau saya tinggal di rumah. Kalau saya sisakan di rumah yang lama, rugi saya. Maka kata orang soleh tersebut, begitu juga kita di dunia. Kita ini mau pindah. Kita ini mau pindah ke alam akhirat. Jangan disisakan di dunia. Kirim semuanya ke akhirat. Kirim semuanya ke surga agar kita jadi orang kaya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada madrasah kita ini, ya, madrasah yang baik, yang sekolah, yang belajar di sini menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat, menjadi orang-orang yang mendapat membanggakan hati Nabi Muhammad SAW. Dan kita berdoa kepada seluruh pengurus dan pengajar yang ada di madrasah, semoga diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran agar bisa terus mendidik anak-anak kita menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai orang tua, ayo berikan semangat kepada keluarga kita, ya, dorong orang lain untuk masuk ke madrasah, dorong anak tetangga kita, saudara kita untuk ngaji anaknya di madrasah agar menjadi pahala jariah buat kita semua nanti ketika meninggal dunia. Dan terakhir, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 20, 30, 50 tahun yang akan datang, kita berharap semoga madrasah Mambaul Hikmah ini semakin besar, semakin menambah, ya, kemanfaat bagi masyarakat, khususnya Kota Tegal dan seluruh Indonesia, insyaallah, berkat ketulusan para pendiri-pendirinya, berkat keikhlasan para guru-gurunya, insyaallah ini menjadi amal jariah terbesar dalam kuburan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena inilah kesempatan utama kita di dunia. Hidup di dunia hanya sebentar. Kata Imam Syafi'i, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sebentar. Mana bapak kita, mana paman kita, mana guru-guru kita, sudah pada berangkat semuanya, dan kita pun akan berangkat. Maka sisa ada ini, ayo kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mati tapi pahala kita juga ikut mati. Nggih? Kita pasti mati, tapi jangan sampai pahalanya juga mati. Buat kita mati dunia nanti, meninggalkan dunia, tapi tetap ngalir ke kuburan kita pahala-pahala dengan adanya madrasah ini. Rabbi ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ij'al hada ya Rabb, hadal jam'a mubarak. Allahumma ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kegiatan yang kami lakukan ini, Allah, dapat membanggakan hati Nabi Muhammad, dapat membuat senang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad, sukses dunia, sukses akhirat, dan berikan panjang umur kepada kami dan anak-anak kami. Jadikan umur kami umur yang barakah, umur yang penuh dengan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat, semoga menambah semangat
untuk terus ibadah kepada Allah, untuk terus dapat membanggakan hati Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Nah. kasih kepada Alhab. Kodi sejabar. Tidak kelihatan ya? Iya wes. Ntar. Alhamdulillah disampaikan terima kasih Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati. Insyaallah Mbah Tegalwangi bunga, Kiai Barmawi bunga, Kiai Mukofa bunga, Ustadz Arifin bunga, dan sedaya pengurus ingkang sampun sedo bunga. Allahumma Haji Sodikin pun sedo, Bapak Darto, suami Mbak Tuti pun sedo, 8 orang sepuh ngaji yuk ben ora kaya nyong. Paham ya Bu ya? Akhirnya sadar ben anak-anak bisa ngaji, perlu mendirikan lembaga pendidikan. Berdiri TPK nang endi ya? Ngacung nyong duwe tanah nang Kerupak. Gemien lagi pan maring Kerupak, kon natang mana aja cing ya. Engko ora balik mubeng-mubeng tok ya Bu. Insyaallah. Wis pokoke wedi men maring Kerupak wedi. Kula anger mene sukete dhuwur-dhuwur, luluhe sa jempol-jempol. Ulere akeh nemen. Alhamdulillah saniki wuruhe bocah-bocah ngaji Quran. Alhamdulillah pada urunan niku tepekine masyaallah gawe jerumpule pendek Bu. Ki bisane jerumpule pendek kan TK bocah cilik-cilik lah nyong doglong pribe. Ini sejarah jerumpule sikile dawa. Subhanallah, semuanya memiliki hikmah. Oleh karenanya setelah dibangun oleh pendahulu-pendahulu ini, moga-moga terus istiqomah, terus berkembang yang ditadikan didoakan oleh Al Habib Muhammad wau, dan moga-moga kula wingi bayar tembe sebagian Bu. Jare sing duwe tanah aja suwe-suwe nang atine aku kowe ben nyongole utang. Turahane muga-muga pada cepat, amin. Wangsul sampean buka lempongnya ya Bu ya, dideleng duwite ana pira kenggo muludan, kenggo bantu mambaul hikmah insya. Rebo ini kita baca Rebo Hasan, sing wis rebo wingi ya mboten napa-napa. Kita doa bersama. Malam Khamis ada acara pengajian di Habib Thohir Al-Kaf untuk bapak-bapak, haul dan maulid Nabi sebagai awal kegiatan maulid. Kemudian Ahad pertama Ketitang Al-Hikmah, Ahad kedua Mambaul Hikmah. Moga-moga sedaya ingkang gelar maulid diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami atas nama yayasan mewakili Haji Karyo dan yang lainnya menyampaikan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita khatam kon delengna aku ngenteni duit ora ngenteni duit apa ora arep tak main duit gelem apa ora? Oh gelem, subhanallah. Sampai pan kelalen Bu sekedar. Allahumma arhamna Bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Umar pun ditambah Umar. Alhamdulillah tertib sebab duitnya 10.000-an, coba 100.000-an temenan dongane mandek. Iya, Amin. subhanallah. Bu, Alam. lagi akeh duit ya Bu ya, sampean bela sing bayar apa bela pilihan? Keter ya, Mambul Hikmah dan Masjid Thaibah tidak ikut larut dalam pemilihan, sebab Mambul Hikmah bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Paham ya Bu ya? Jadi yang karena calon maring Umayyah Jikaryo orang nambah suara nggih Jikaryo. Mudah-mudahan pemilihan lancar, terpilih pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat kepada anak-anak semua yang khatam Quran. Ibu-ibu, niki cara tanduran tembe terubus nembe terubus perlu perawatan, terus ngaji dilanjutkan ke madrasah ngertos. Alhamdulillah, kami kembalikan kepada pembawa acara. Nyuwun agung pamunten. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah semua kelas akan kami pasang AC. Amin. Amin. Allahumma sehingga bocah ngaji tambah semangat. Amin. Amin. Kon pan nganggo AC apa kipas sate? Kipas ipit-ipit. Kipas sate. Alhamdulillah. Insyaallah selalu berkembang, bertambah, semuanya itu berkah doa panjenengan. Di RA saben dinten likulli yaum alf rupiah, one day 1000 sakdina 1000. Alhamdulillah RA sampai tembus dalam 1 tahun hampir 30 juta. Subhanallah. Sabulan Agustus kalau wingi 4 juta lebih. Insyaallah nanti menyusul MI dan unit pendidikan yang lain untuk terus berkembang tanpa mengharapkan dari unsur-unsur yang lain, cukup dari keluarga besar Mambul Hikmah. Insyaallah jika ada orang luar kota yang mau membantu, tentu kami sangat berterima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Pengumuman uang sudah kami terima, pertama 1 juta, kedua 10 juta, ketiga 30 juta, berarti kurangi 150 juta, 1 jutanan pragat. Leres napa mboten Bu? Sing enteng bae. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Al-Habib Muhammad bin Ali Zainal Abidin Al-Muhdor dan Dr. Kiai Haji Muhammad Sultan Barmawi. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Kepala Yayasan Mambaul Hikmah kepada Al-Ustadz Muhammad Burhan Barmawi. Waktu dan tempat kami persilakan.
Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bi masyiatillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah miftahi babi rahmatillah dadama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fabashshir ibada alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wa qala aydan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah kutiba lahu bi kulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Wa qala aydan adibu auladakum ala thalathi khisalin hubbi nabiyikum wa ali baitihi wa qiraatil Qur'an. Wa qala aydan idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min thalath sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para habib ingkang dimuliakan Allah, wabil khusus panjenenganipun Al Habib Muhammad bin Ali Hussein bin Muhammad bin Ahmad bin Hussein bin Saleh bin Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar, juga para alim, para kiai, para ustad, panjenenganipun Romo Ki Haji Sultan Barmawi ingkang mugi-mugi dipun paringi panjang umur, dipun paringi sehat walafiat, dipun berkahi kada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kaula lan panjenengan pun sami mugi-mugi sedayane dipun paringi panjang umur, dipun paringi sehat walafiat, dipun berkahi kada Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi umur mugi-mugi umure barokah, dipun paringi rezeki pun mugi-mugi rizkine barokah, dipun paringi keturunan keturunane barokah, dan mugi-mugi putra putri kula panjenengan sedaya lari-lari ingkang diwisuda nggih sedayane ditatosaken minas salihin was salihat minal ulama il amilin ar-rasikhin fil ilmi wal yaqin wa minad du'atil mukhlisin wa minal mutakallimin bila ghati sayyidil mursalin barin li walidayh amin ya rabbal alamin. Para hadirin kang hormati, muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang paring sedaya kenikmatan, paring panjang umur, paring sehat walafiat, paring taufik lan hidayah. Alhamdulillah terlaksana haflah khatmil Quran TK TPQ Muslimat NU Mambaul Hikmah. Para hadirin kang hormati, kula sebagai ketua yayasan termasuk
nggih wali santri ingkang ya khatmil Quran saat niki, maka ngaturaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Namung ising cara para ingkang diaturaken Al Habib Muhammad bin Ali, diaturaken Rama Kiai Haji Sultan Barmawi nggih, namung sing dari para gadhe putra putri Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, mugi-mugi ya Allah mugi panjenengan paring kangge kaula keturunan kang saleh lan salehah. Nggih Bu, jadi tiang gadhahi putra putri nggih sing diarep-arep namung niku mawon. Ya mengulang kaula gadhe lare pirang-pirang nggih sing darep-arep lare kula kados wau diaturaken Habib Muhammad nggih saat kula lan panjenengan ninggal, mugi-mugi lare-lare kula panjenengan ingkang saged maos Al-Qur'an purun ndongakaken, purun ndongakaken. Awaladin salihin yad'ulah, anak Adam sedo para hadirin ingkang hormati lan kula lan panjenengan bakal sedo. Kula Bu estu nggih teng patin kula nggadahi lare-lare pirang-pirang, boten ngarep-ngarep, boten ngarep-ngarep besok watong gede pada bantu, boten. Wong kadang dahar sekedik mawon boten telas, boten ngarep-ngarep. Ya napa lare kula nyambet damel angsal rezeki mangke kirim nggih kula, mboten ngarep-ngarep kados niku. Sing darep-arep nggih doa. Kula badhe sedo. Kula badhe sedo. Niku sing diarep-arep nggadahi lare saleh lan salehah. Lan para hadirin ingkang hormati, tiang gesang teng dunia sedayane bakal ninggal dunia. Bagi panjenengan sebagai tiang sepuh para hadirin ingkang hormati, kewajiban sing paling utama, kewajiban sing paling utama nggih gandeng larene jenengan pripun carane supados boten nyasar. Mireng napa mboten Bu? Larene digandeng aja sampai nyasar, aja sampai melebet neraka. Tapi napa digandeng supados larene niku saged mlebet swarga. Para hadirin ingkang hormati, niku tugas tiang sepuh kados teng Al-Qur'an. Memang Al-Qur'an niku indah para hadirin. Kaula wau ndalu ningali cerita mualaf tiang ekstrim lebet agama Islam Bu. Ya buat tiang ekstrim lebet agama Islam, ceritane pengin maos Al-Qur'an tapi tiang sepuhe dereng lebet Islam. Tiang beke seorang diri teng keluargane salate kangelan, Al-Qur'an boten angsal diwaos. Coba pengen baca Al-Qur'an, lah kalau lan panjenengan boten-boten sing ngalang-alangi. Salat ya kepenak mawon, maos Al-Qur'an juga kepenak mawon. Cuman para hadirin ingkang hormati, pertanyaane kula lan panjenengan gadhe keinginan maos Al-Qur'an napa mboten? Para hadirin ingkang hormati, Al-Qur'an iku kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun di qalbi inda jahli wa hayrati. Al-Qur'an iku lautan ilmu. Wonten cerita Bu, salah setunggal tiang alim maos Al-Qur'an seayat teng riku angsal ilmu.
diulang malih angsal ilmu ingkang berbeda. Ulang malih ping 3 mengeluarkan ilmu. Mungkin kula lan panjenengan boten sampai derajate kados niku. Tapi paling tidak para hadirin ingkang hormati, Al-Qur'an itu saat diwaos tentune ganjaran. Mengakhiri saking napa ingkang kula aturaken, kula riyin diwasiati Kang Mas kula Romo Kiai Husein Pakulang Allah yarhamuh. Para hadirin ingkang dihormati, Kiai Husein nggih sanjang kali kula burhan kon baca Quran. Al-Quran dibaca nang umah, maka diantara manfaat suara Al-Quran para hadirin. Alan mangga nggih mangga ngajeng nggih Ustaz. Al-Quran iki Bu, bagian manfaat lamonatipun waos niku ngapunten dadosaken griya niku adem. Ustaz Nafal Ali ngarep dadosaken adem lan sanjang kados niki Bu, lamun teng griya niku wonten napa ingkang panjenengan boten senengi, wonten napa ingkang panjenengan boten senengi, mungkin teng ruangan tertentu jenengan mlebet teng riku kadang merinding Bu, bisane ora enak nang omah. Maka dahsyate Al-Qur'an lamona penghuni griya niku maos Al-Qur'an diwaos niki makhluk-makhluk jahat niku bakal medal. Termasuk guru kula nggih menyampaikan, lamun jenengan mlebet griya Bu, contoh jenengan mangke wangsul, panjenengan diupayakan di samping salam juga panjenengan sampun lali maos surat Al-Ikhlas setiap mlebet griya. Syukur ditambahi ayat kursi. Sebab napa setiap panjenengan medal saking griya niku wonten sing ngintili Bu, wonten sing ngintili. Jenengan mlebet griya maka sing ngintili mlebet. Kados niku lah lamun sing ngintili niki jahat, kelayan panjenengan maos ayat kursi, kelayan panjenengan maos surat Al-Ikhlas syukur ping 3 niku bakal medal. Tapi lamun tiyang medal saking griya mlebet malih, medal saking griya mlebet malih, kadang salam mawon boten. Ayat Al-Kursi mboten waos, akhire ndadosaken napa pirang-pirang penghunine Bu. Sing menghuni niku sanes jenengan mawon. Dampake napa? Jenengan diganggu. Badhe maos Al-Qur'an jenengan males. Badhe salat mungkin panjenengan males. Mungkin juga uripe teng griya mboten harmonis. Keluarga, suami istri bentrok, tukaran terus. Niku mungkin dampak sepele karena saat mlebet griya kadang salam boten napa malih badhe maos surat Al-Ikhlas, napa malih badhe maos surat napa ayat kursi. Lah para hadirin kang hormati, wau sing ngintili lamun niku makhluk boten saya bakal medal lan keberkahan napa surat Al-Ikhlas sing panjenengan waos lan ayat kursi bakal temurun. Jadi umai adem. Niki mawon para hadirin kang hormati, napa ingkang saged kula aturaken, ya kula sebagai wali santri juga napa ngaturaken matur nuwun sedaya ustadz ustadzah namung saged menyampaikan mugi-mugi napa usaha ustadzah dalam mengajari putra-putri panjenengan sing riyen boten kenal alif, alhamdulillah kenal alif, kenal huruf hijaiyah, saged maos Al-Qur'an kelayan sae. Mugi-mugi ustadz sedaya nggih dipun usahane
sedaya ini dipun paringi ikhlas dan mugi-mugi ditampikan Allah Subhanahu wa taala dan diaturakan jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah ahsanal jaza wa khairal jaza, amin ya rabbal alamin. Insyaallah engko bocah-bocah taman ya kula juga pengen maringi hadiah tapi dereng dugi niki hadiah Ibu. Lagi nang dalan hadiah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al Ustadz Muhammad Burhan Barmawi. Sambutan selanjutnya yaitu dari Kepala Batko Kecamatan Talang kepada Al Ustadz Abdul Soleh SPDI. Kami persilahkan. Shollu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kula mulyakaken para alim, para yai, ustaz-ustadzah ingkang kula mulyakaken, Wablosus Al-Mukarram Kiai Haji Sultan Barmawi, Kiai Haji Burhan Barmawi, saha Ustaz Saifuddin selaku korcam dari metode tilawati ingkang kula mulyakaken. Hadirin hadirat, para ibu, wali santri yang berbahagia dan juga anak-anak yang pada hari ini akan diwisuda. Mudah-mudahan yang cowok jadi anak-anak yang soleh, yang cewek jadi anak yang solehah. Amin ya robbal. Kula nepangaken mawon, Batko LPK niku Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Quran. Niki hubungan kali lembaga kali TPK niku menjembatani, memfasilitasi hubungan TPK kali pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Jeki PD Pontren Kabupaten Tegal. Jadi informasi-informasi dari pemerintah akan disampaikan melalui Batko LPK. Kebenaran saya pada periode ini ditunjuk sebagai Ketua Batko LPK Kecamatan Talang. Informasi, insya Allah nanti bulan Oktober santri-santri TPK sejumlah 10 dari Kabupaten Tegal akan mewakili Provinsi Jawa Tengah mengikuti Festival Anak Soleh Indonesia tingkat nasional di Bekasi. Mohon doanya, mudah-mudahan lare-lare santri menika sukses membawa harum Kabupaten Tegal. Mung sayange 10 santri niki durung ana sing Kecamatan Talang. Jadi mangke ke depan nanti, mudah-mudahan ke depan fasi-fasi yang akan datang nanti muncul bibit-bibit dari Kecamatan Talang untuk mewakili Provinsi Jawa Tengah tingkat nasional. Amin ya robbal. Kalau ndak ini nanti adik-adiknya. Kalau ndak adik-adiknya ini, adik-adiknya lagi. Dulu pernah Kecamatan Talang sampai tingkat nasional, bahkan membawa trofi. Dulu, cuma belakangan ini entah kualitas atau memang kecamatan lain yang kualitasnya semakin meningkat. Tapi intinya kita bangga ketika anak-anak kita bisa membaca Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran. Terlebih yang bahagia lagi adalah kedua orang tuanya.
Kula nggih ngalami Bu nggih. Panjenengan dinten menika ngalami lare-lare panjenengan berdiri duduk di atas panggung karena tidak semua lare bisa duduk di sini. Maka lare-lare panjenengan teng mriki seneng napa mboten? Seneng napa mboten? Tapi rundak apa orang kok ngerti takoni? Rundak melas mboten kali larene. Ya panjenengan mriki ya ngentose. Satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qala al muallim lis-sabi qul bismillahirrahmanirrahim faqala bismillahirrahmanirrahim kataballahu lahu bara'atan minan nar lahu wali walidayhi. Ketika seorang muallim, seorang guru menyuruh anak kecil, niki enake mulang lare-lare, ada di upah khusus. Idza qala al muallim lisabi, ketika seorang guru mengatakan kepada anak kecil, muridnya kecil-kecil, katakan bismillahirrahmanirrahim, kemudian anak tersebut membaca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah mencatat kebebasan dari neraka. Untuk siapa? Untuk gurunya. Tidak hanya gurunya, tapi merembet kepada kedua orang tuanya. Itu kenikmatan yang luar biasa. Makanya mudah-mudahan ustadz-ustadznya ini dari kepalanya dan stafnya mudah-mudahan diberi panjang umur, ikhlas semua, amin ya robbal alamin. Itu saja yang kami sampaikan mewakili Badko LPG Kecamatan Dalang, dan kami mengucapkan selamat untuk anak-anak yang pada hari ini diwisuda. Mudah-mudahan sukses semua dunia akhirat, jadi anak yang soleh, jadi anak yang solehah, amin ya robbal alamin. Hadza wal afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al Ustadz Abdul Soleh SPDI.